everyone. Welcome to the My Emotions Matter podcast, where we discuss ideas on knowing oneself, improving relationships, and living a life of purpose, all under 10 minutes. This podcast is brought to you by My Emotions Matter, an education company that creates self-reflective learning experiences to develop emotional intelligence in students, teachers, and working professionals. Know more about us by following our social media and also visit us at www.myemotionsmatter.com. I'm your host, Sagar Satyal. And I'm Bhavana Shrestha. And यो कतिौँ एपिसोड हो मैले एकदम हेर्न बिर्सेँ होइन but this is the last episode of 2019. Yeah. And I don't know whether to feel very sad or happy about it. I think sad in the sense कि we've come a long way. We've been doing this for almost 2 years. 2 years गर्यो होइन तर it's don't worry, we're not ending our conversations with you or ending our relationship with you. It's just that we've been trying to change the format that we've been mentioning this अगाडिदेखि नै होइन so heading into the new year हामी चाहिँ यो audio formatलाई छोडेर चाहिँ we'll be going more into a video format, so you'll get to see us as well. You'll get to see us smiling and talking to you. And yeah, अनि सागरमा मात्रै हुँदैन, so you'll get to see our team as well. And maybe sometimes occasional guests if they are kind enough to visit us. Right? To say, again, we cannot confirm anything right off the bat, but yeah, it's been an incredible journey. So yeah, and first is a happy new year to everyone listening from the both of us, from our company. 2020. Yeah, thank you. We've recently been finding out that there's been a lot of people who listen to us very keenly. Yeah, I was so glad to note taking few of them. Yeah, so you'd never know your podcast production so you don't think this two level may impact by that, but we're really happy, and then that just keeps us going. All right, so as I say, ekdamai aba yo end of the year ko theme pani cha, and tomorrow is new year, so as I say, our title is Beautiful Beginnings. Kinabhane although technically हामीले October 1 बाट start गरेर next October 1 मा one year त हुनुपर्ने हो, but January gives us that नयाँ start गर्ने feeling होइन. So as I say, we're talking about resolutions, making some meaningful changes, and hopefully making those changes stick. So let's start with you. Tell me one thing you don't want to change. Seriously, change your गर्ने भन्दा पनि I think this is also a very important question होइन. सबै कुरा त चेन्ज गरिदैन नि त. One thing you don't want to change. No, but what I was thinking was there are a few like मेरो resolution भनेको to continue whatever I'm doing थियो होइन. Okay. So maybe few years back I made certain changes होइन, अनि maybe होइन हो certain changesहरू गरेको थिएँ, and which I am like reaping the benefits now भनौँ होइन. अनि त्यही भएर चाहिँ म प्राय कन्टिन्यू नै गर्न चाहन्छु धेरै नै. Mind sharing one if that's shareable on air? जस्तो few things चाहिँ मेरो लागि जनवरीमा पनि अब चेन्ज नहुने भनेको लाइक एउटा चाहिँ अफकोर्स आई वान्ट टु कन्टिन्यू लाइक ह्याभिङ फन विथ माई टिम मेम्बर्स. एउटा चाहिँ दिस इज समथिङ द्याट वी डु रेगुलरली होइन. यसमा चाहिँ हाम्रो अफिस इट सुड बी लाइक अफिस काम त हो, तर काम सँगसँगै देयर सुड बी फन भन्ने चाहिँ हामी बिलिभ गर्छौँ होइन. अनि हाम्रो लागि फन भनेको पनि इट्स अलवेज लाइक कन्भर्सेसन, सेयरिङ अबाउट आवर थिङ्स होइन. या सो त्यही नै हो. त्यस्तो फन भन्दा एकदम त्यस्तो अरू एकदम खतरा अनि त्यस्तो फेरि हाम्रोमा खासै त्यस्तो ड्रिङ्क गर्ने मान्छेहरू अलिक हुनुहुन्न, द्याट त्यो हिसाबले पनि हाम्रो लागि फन भयो होइन. अनि त्यो भएर चाहिँ मेरो लागि एउटा चाहिँ टिम मेम्बरसँग हो. अर्को भनेको देयर आर सर्टेन प्रोजेक्ट्स द्याट आई हेभ टेकन सम, जस्तो कुनै प्रोजेक्ट चाहिँ 2019मा पनि गरेको थिएँ, एन्ड अन द बेसिस द्याट लाइक द्याट हेज कन्टिन्युड. जस्तो मेरो कन्फरेन्स एपिएससी यसपालि नेपालमा हुँदैछ, अनि लास्ट टाइम मलेसियामा भएको थियो, अनि त्यसको लागि पनि वी हेभ टु स्टार्ट वर्किङ. सो जनवरी लाग्ने बित्तिकैदेखि त्यसमा एउटा छ, सो त्यो पनि कन्टिन्युएसन अफ द लास्ट इयर्स प्रोजेक्ट हो होइन. अर्को भनेको चाहिँ लाइक रिसर्चहरू गरिरहेको छौँ हामी, अनि सो आई वान्ट टु लाइक फोकस द रिसर्च पनि मोर अन नेपाल. अनि आइएम लाइक ट्राइङ टु वर्क साउथ एसियाकै एस्पेक्टमा रिसर्च गर्न सकिन्छ कि भन्ने, किनभने वाट एभर वी वर ट्राइङ टु लाइक डु. अनि धेरै जसो चाहिँ रिसर्चहरू सबै इआईको बारेमा रिसर्चहरू चाहिँ बाहिरको
आइरहेको हुन्छ कि दो इन्ट्रेस्टिङ थिङ इज लाइक कन्सेप्ट आफैमा चाहिँ इस्टर्न साइडबाट आएको भए पनि रिसर्च फोकस भएर हेऱ्यो भने चाहिँ वेस्टर्न रिसर्चहरू बेसी छ अनि रिसेन्टली आई फाउन्ड आउट कि यता इस्टतिर नभएको पनि होइन साउथ इस्टमा चाहिँ हुँदो रहेछ तर साउथ एसियामा चाहिँ भएको छैन भन्ने फाइन्डिङ्सले चाहिँ मलाई आई बिकम इन्ट्रेस्टेड टु नो लाइक कस्तो हुँदो रहेछ त लाइक डज दिस रियली वर्क साउथ एसियन कल्चरमा कन्टेक्स्टमा भनेर त्यो एउटा छ सो द्याट आई वान्ट टु कन्टिन्यू द्याट होइन एउटा त्यो आस्पेक्टमा पनि अनि त्यस पछाडि रिलेसनसिप फ्रन्टमा या आई डोन्ट वान्ट चेन्ज लाइक त्यो द्याट समथिङ द्याट आई डोन्ट वान्ट चेन्ज त्यो पनि किनभने फ्रम लाइक ह्याभिङ लिभड सर्टन पार्ट अफ लाइफ इन्डिपेन्डेन्टली एकदमै अलोन होइन सो अहिले आएर चाहिँ अफकोर्स आई डोन्ट लिभ माई हस्बेन्ड सो द्याट इज आई डोन्ट वान्ट टु चेन्ज होइन सो आई जस्ट वान्ट टु कन्टिन्यू वाट एभर बन्ड वी हेभ अनि मेबी अलिकति स्ट्रङ अझै हुन्छ होला भन्ने चाहिँ छ द्याट इज समथिङ द्याट आई वान्ट टु चेन्ज अनि त्यसमा एड मेरो लागि चाहिँ रिजोल्युसन भनेको सो जे पनि अहिले मैले भनेँ होइन सो पर्सनल फ्रन्टमा प्रोफेसनल फ्रन्टमा कन्टिन्युएसनै हो बाँकी मेरो सबै कुरा त्यसमा इफ एनिथिङ द्याट आई वान्ट टु चेन्ज भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ग्रो गर्ने क्रममा लर्न गर्ने क्रममा मेरो लागि इफ आई रियलाइज त्यो प्रोसेसमा चाहिँ केही विकनेसेसहरू छ अझै भन्यो भने चाहिँ मेबी आई वुड वान्ट टु चेन्ज द्याट तर अहिलेको केसमा हेर्दाखेरि आई वुड जस्ट वान्ट टु कन्टिन्यू डुइङ द्याट ओके थ्याङ्क्स फर सेयरिङ म चाहिँ अर्कै एङ्गलबाट अब मेबी आई जस्ट गिभ अ डिफ्रेन्ट एङ्गल टु वाट एभर वी आर टकिङ अबाउट मैले स्टार्ट किन के चेन्ज नगर्नेबाट सोधेको भने चाहिँ वी युजली बिट आवर सेल्स अप जस्तो लाग्छ दिस पार्ट अफ द क्यालेन्डर चाहिँ कि मेरो यो भएको छैन यो चेन्ज गर्छु भने आई थिङ्क इट्स इक्वली इम्पोर्टेन्ट टु just acknowledge whatever is working for you and I think that should be a good base on which to build meaningful change जस्तो लाग्छ होइन सो तिमीले भने जस्तै so but I'm also sure कि including you, myself and all our listeners there are certain things we would like to change about ourselves होइन तर चेन्जको प्रोसेसमा चाहिँ म चाहिँ एम अ बिग फ्यान अफ ह्याबिट्स अनि मैले एकदमै धेरै ह्याबिट्सको बारेमा रिडिङ पनि गरेर हुन्छु आफै पनि इम्प्लिमेन्ट गरेर हुन्छु अनि ओभरनाइट चेन्जेस चाहिँ मेबी इट्स भेरी easy to overlook that one big thing that will change your life कि म आजको भोलि चाहिँ अबदेखि चाहिँ हप्तामा एउटा बुक पढ्छु भनेर भन्न इज भेरी इजी किन त्यो गर्न कति गाह्रो छ हामीले त्यो बेलामा एकदमै त्यो अप्टिमिस्टिक फिल भएर होला वी फिल लाइक द पोसिबिलिटिज आर एन्डलेस होइन द्याट्स वाइ इमोसन्स म्याटर राइट सो एउटा मैले आज लिसनर्सहरूलाई एउटा अर्ज गर्न खोजेको चाहिँ के हो भने इन्स्टेड अफ बिङ फोकस्ड विथ आउटकम बेस्ड ह्याबिट जस्तो होइन सो म एउटा यति बुक सघाउँछु भन्दा पनि त्यो बुक नै किन पढ्न खोजेको त क्वेसनबाट स्टार्ट गर्ने कि ह्याबिट चेन्जको प्रोसेस भनेर चाहिँ समथिङ टु थिङ्क अबाउट होइन आर वी ट्राइङ टु रिड अ बुक अर आर वी ट्राइङ टु बी अ रिडर आई थिङ्क दिस इज अ बिग डिस्टिङसन के यो क्वेसनमा चाहिँ बिकज रिडर्स दे नेचुरली दे रिड बुक्स नि त होइन एटलिस्ट एभ्री डे इभन इफ युर जस्ट रिडिङ 1 or 2 pages युर रिइन्फोर्सिङ द बिलिफ कि आई एम अ रिडर भनेर एन्ड इभेन्चुली आउटकम्स त बुक त कम्प्लिट भइहाल्छ नि होइन तर म कस्तो देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्स्टाग्राम फेसबुकमा अरूहरूले गराइदिएर चाहिँ म यो एक्सर्साइज गर्छु म यो हुन्छ नि बुक पढ्छु भनेर भन्ने हुन्छ तर आफ्नो लागि चाहिँ आफ्नो बिलिफलाई त्यसले कसरी एलिभेट गर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी नर्मली ध्यान दिएर हुँदैन कि सो वाट इफ 2020 मा चाहिँ इन्स्टेड अफ फोकसिङ अन आउटकम बेस्ड ह्याबिट्स वी बिल्ड आइडेन्टिटी बेस्ड ह्याबिट्स द्याट मिन्स कि म कस्तो खालको मान्छे बन्न खोजिरहेको छु भनेर आफूलाई एकचोटि रिफ्लेक्ट गरेर चाहिँ ओके यसलाई सपोर्ट गर्ने ह्याबिट्स के होला त लेट्स से फर एक्जाम्पल फ्यु इक्जाम्पल्स दिन्छु यही गर्नुपर्छ भने छैन इफ यु वान्ट बी अ काम पर्सन देन मेबी बिहान 1 मिनट चाहिँ एकैछिन चुप्पो लाएर जस्ट आफूलाई एकछिन आफैसँग एकछिन मेडिटेट मात्र गर्ने हो कि द्याट वुड बी वान होइन मिटिङमा आई वान्ट टु आस्क गुड क्वेसन्स छ भने एकैचोटि खतरा क्वेसन त सोध्न गाह्रो हुन्छ आफ्टर एभ्री वान इज डन सबैलाई एउटा क्वेसन आज मिटिङमा तपाईँलाई के युजफुल लाग्यो भनेर यु क्यान जस्ट स्टार्ट आस्किङ द्याट क्वेसन होइन पार्टनरसँग चाहिँ कन्भर्सेसन गर्ने खालको म मान्छे बन्न मन छ भन्यो भने वान थिङ यु क्यान स्टार्ट डुइङ इज कि पार्टनरले केही सेयर किप यर फोन अवे यो रिइन्फोर्सिङ द आइडेन्टिटी कि आइ एम समबडी हु लिसन्स टु माई पार्टनर एज ही अर सी इज स्पिकिङ भन्ने पनि हामीलाई यो बेलामा हुनसक्छ होइन सो मैले भन्नु खोजेको कि सानो चेन्जेसले चाहिँ हामीलाई ओभर टाइम एकदमै ठुलो कम्पाउन्ड गर्न सक्छ कि किन म पर्सनली पनि मेरो लागि चाहिँ लास्ट इयर जे पनि कुराहरू चेन्जेस मैले आफूमा ल्याएँ अहिले हामीले सेसन्सहरू क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ इट्स सो इजी टु लुक एट द पडकास्ट अर इट्स इजी टु लुक एट आवर सेसन्स एन्ड थिङ्क कि यो अटोमेटिकली भयो कि तर यो पडकास्ट यो सेसन्सहरू भनेको एभ्री डे रिडिङ ह्याबिटले अक्युमुलेट भएर भएको हो नि त आजको भोलि प्रडक्ट बन्दैन होइन हाम्रो जस्तो काममा आजको भोलि सेसन बन्दैन यु हेभ टु डु अल अफ रिडिङ एन्ड यु हेभ टु डिस्कस इन द टिम एन्ड पहिला आफैमा अप्लाई पनि गर्नु पऱ्यो होइन सो अलिकति आइडेन्टिटी बेस्ड ह्याबिट्सले चाहिँ 2020 लाई फ्युल गरायो भने चाहिँ
मेबी त्यो अलिक मोर सस्टेनेबल हुन्छ कि एन्ड क्यान वी स्टार्ट लुकिङ फर भेरी स्मल चेन्जेस आजको भोलि हुन्छ नि मैले मान्छेको नर्मली के याद गरे हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द आजदेखि जर्नलिङ गर्ने भन्यो नि दे एन्ड अप राइटिङ 10 पेजेस कि एन्ड सेकेन्ड डे इट्स टु ड्याम हार्ड टु गो ब्याक एन्ड राइट 10 पेजेस एनिथिङ लेस देन 10 पेजेस फिल्स लाइक युर अ लुजर होइन एन्ड देन युर लाइक एस थ्रु दिस भनेर बट वाट इफ यु जस्ट राइट कपल अफ सेन्टेन्सेस एभ्री डे होइन देयर वाज दिस ग्रेट स्टोरी अफ अ गाई हु रोड 3 sentences about his life for 50 years and when he passed away his grandson found it it was like an autobiography so यसलाई चाहिँ हामी ह्याबिटमा 2 minute rule पनि भन्छौँ होइन so start doing things that's done under 2 minutes if you do it well maybe 2 minute भन्दा बढी एक्सटेन्ड हुन्छ होला and you sit down to meditate for 2 minutes 20 minute you end up doing it that's fine तर 2 minute को टार्गेट राखेर आई थिङ्क कन्सिस्टेन्सी इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन इन्टेन्सिटी कि धेरैजनाको लागि चाहिँ सो यो चाहिँ मेरो एउटा सबैजनालाई रिक्वेस्ट आफैलाई रिइन्फोर्समेन्ट पनि हो यो सेन्समा चाहिँ होइन सो या आजको हामीले अलिकति एकदम दुईजनाको ठ्याक्क चङ्क डिभाइड गरेर गरे जस्तो पनि भयो यो सेन्समा चाहिँ होइन तर फर्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क जस्ट रिफ्लेक्ट अन थिङ्स द्याट you've been doing that you want to continue doing but for the things that you want to change why do you want to change it what sort of a person are you trying to be so that you want to change it भन्ने question चाहिँ I think would be really good जस्तो मलाई फिल भयो होइन सो यति भन्दै चाहिँ बिकज हाम्रो यो अडियो पडकास्टमा आई बिन डुइङ दिस विथ यु फर 2 years होइन क्विक रिफ्लेक्सन चाहिँ हाउ वाज इट जेनरली डुइङ दिस अडियो थिङ with me for the audience for yourself quick reflection and then we are done and then we see everyone next year ma video format ma we're like to say it was fun first ma चाहिँ fun plus meaningful fun चाहिँ अब whenever I sit down to have the conversation with you it's always like मेरा चाहिँ एक हिसाबले I have this fond एकदम के भन्छ एकदम फन्डनेस हुन्छ क्या FOND है त्यो कस्तो प्रोनाउन्सिएसन भयो जस्तो भयो मलाई जिब्रो के भयो जस्तो भयो होइन एउटा फन्डनेस नट फन होइन फन्डनेस चाहिँ हुन्छ होइन अनि त्यसमा चाहिँ सो इट अलवेज फिल्स लाइक हुन्छ नि इट्स अ न्यू डे एन्ड न्यू कन्भर्सेसन त्यो हिसाबले न्यू लर्निङ हुन्छ इट when we are here for the conversation it's not like random गफ गर्ने त्यस्तो पनि गरेको छैन होइन सो इट्स समथिङ द्याट वी रिड होइन त्यो जुन चाहिँ काहीँ देखेको पढेको कुराहरू अनि प्लस आफूले भोगेको कुराहरू भनिरहँदाखेरि चाहिँ इट वाज अल्सो एउटा चाहिँ के हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई कथार्टिक पनि हुन्थ्यो यो होइन सो आई ह्याड सेयर लट अफ लाइक मेरो नर्भसनेस अबाउट मेरो इभन क्लासरुम्सको मेरो फ्रस्ट्रेसन्सहरू सबै पनि सेयर गरेको छ सो इट्स लिटल कथार्टिक पनि बट एट द सेम टाइम त्यसमा चाहिँ लर्निङ पनि थियो होइन सबै लर्निङ्सहरू पनि भयो अनि 2 yearsसम्म गर्दाखेरि चाहिँ यो टकिङ अबाउट आइडेन्टिटी एन्ड अल मेरो लागि चाहिँ कतिजनाले सुन्नुहुन्छ सुन्नु हुँदैन पनि थाहा थिएन बट एभ्री टाइम लाइक युट्युबमा द्याट द ब्याक एन्डको कामहरू पनि मैले गरिरहँदाखेरि होइन इट वाज सो गुड टु सी पिपल कमेन्टिङ होइन म पढेँ म तपाईँको सुन्छु अनि यस्तो भयो यो चाहिँ पोइन्ट मलाई काम लाग्यो रिफ्लेक्ट गरेँ भनेर अनि दो वी हेभ फ्यु लिसनर्स होला बट वी हेभ भेरी कन्सिस्टेन्ट लिसनर्स के अनि एज अ पर्सन पनि आई वान्ट टु लाइक आइडेन्टिफाई माइसेल्फ एज अ भेरी कन्सिस्टेन्ट पर्सन दिस इज समथिङ द्याट आई बिलिभ इन अनि मलाई त्यो कुरा एकदम राम्रो लाग्छ है अर्को भनेको चाहिँ रिसेन्टली आई हेभ लाइक बिन एबल टु मिट सम पिपल आर लाइक हुन्छ नि कलिङ मी अनि त्यसपछि भेटौँ भनेर भन्यो एन्ड देन सडनली देन दे स्टार्टेड सेयरिङ मैले तपाईँसँग भेट्ने मन भएको चाहिँ पडकास्ट सुनेर हो अनि यो हो भनेर भनिसक्दाखेरि चाहिँ सो पिपल देयर आर पिपल हु आर भेरी साइलेन्ट लिसनर्स एन्ड जस्ट लाइक मी के म पनि जब कसैको पडकास्ट सुन्छु आई डोन्ट लाइक आई डोन्ट कमेन्ट के म कसैको केही पढ्छु भने म कमेन्टै गर्दिनँ द्याट्स माई नेचर एन्ड आई अन्डरस्ट्यान्ड वेन पिपल डु द्याट एन्ड आई डोन्ट हेभ एनी प्रब्लम विथ द्याट के सो त्यस्तो खालको लिसनर्सहरू पनि हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा भयो है अनि सो त्यो हिसाबले चाहिँ आई फिल एकदमै जोयफुल अबाउट द्याट अनि जब हामीले चाहिँ अब नेक्स्ट इयरदेखि हाम्रो टिम मेम्बर्सलाई पनि ल्याउने भनेर डिसाइड गऱ्यौँ प्लस नयाँ फर्मेटमा जाने भन्दाखेरि चाहिँ मेरो लागि द्याट्स अ ग्रोथ फर मी होइन एउटा चाहिँ पडकास्टबाट 2 yearsसम्म हामी कुरा गऱ्यौँ नाउ हाम्रो टिम मेम्बर्स आर लिडिङ इट अनि प्लस वी विल बी देयर तर एउटा टिमको आउटकम देख्नुहुनेछ होइन सो त्यो हिसाबले चाहिँ अनि आई हेभ अलवेज लाइक सेयर दिस कि आई एम इन लभ विथ माई टिम है सो चाहिँ टच वुड लाइक यो आई डोन्ट नो कसरी मेन्टेन गर्ने पछिसम्म द्याट्स अ डिफ्रेन्ट ह्यासल होइन तर
तर लाइक आई एम भेरी फन्ड अफ माई टिम मेम्बर्स अनि द वे दे वर्क दे आर भेरी डेडिकेटेड अनि त्यो हिसाबले चाहिँ यु विल बी एबल टु सी हाम्रो उहाँहरूको काम अनि उहाँहरूको आउटपुट है देख्नुहुनेछ सो एन्ड द एक्सपेक्टेसन इज लाइक दो वी आर भेरी फ्रुगल कम्पनी सो त्यो हिसाबले धेरैवटा कुराहरू जस्तो एकदम यो भन्नेमा एकदम खतरा ठुलो भिडियो त्यस्तो खालको पनि होइन बट फ्रुगल वेमा वी विल बी मुभिङ अहेड जुन हाम्रो जहिलेको पनि के भन्छ एउटा भ्याल्यु नै हो होइन जस्ट मिनिमल वेमा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सो द्याट इज समथिङ द्याट आई एप्रिसिएट यो पडकास्टबाट पनि इट वाज फन टकिङ टु यु एन्ड वी हेभ कम अ लङ वे फ्रम बिङ फ्रेन्ड्स पडकास्ट हुँदा हुँदै फ्रम बिङ लाइक बेस्ट फ्रेन्ड्स त्यो पडकास्ट हुँदा हुँदै एन्ड देन टु पार्टनर्स एन्ड देन टु के भन्छ पार्टनर्स एट लाइफ होइन सो त्यो हिसाबले पनि इट वाज अ लङ जर्नी या Okay, thank you. Yeah, I'm gonna, whenever she says I don't add any value or anything as such, I'm just gonna come back to this podcast and then bring this up. But anyway, jokes apart, thank you to everyone who is tuned in. Thanks to you. Yeah. तिमीले जुन कन्सिस्टेन्सीको कुरा गर्यो आई सेकेन्ड द्याट युआर अ भेरी कन्सिस्टेन्ट पर्सन अनि कहिलेकाहीँ हामीले पडकास्ट ढिलो गर्दाखेरि पनि अलिकति हाम्रो ठाकठुक परेको थियो होइन बट द बिगर पिक्चर वाज अलवेज कि वी हेभ टु स्टे कन्सिस्टेन्ट बिकज पहिला त आफ्नै लागि पनि टु प्रुभ टु आवर सेल्भ्स त्यो आइडेन्टिटी आफैलाई प्रुभ गर्ने भने चाहिँ एभ्री टाइम वी रिलिज द पडकास्ट अन टाइम वी रिइन्फोर्सिङ द आइडेन्टिटी कि द्याट वी आर कन्सिस्टेन्ट पिपल भनेर द्याट्स एक्ज्याक्टली वाट आई वाज ट्राइङ टु कम एट होइन सो थ्याङ्क्स टु एभ्री वान हु लिसन टु अस यो डेकेडमा अल्दो हामीले डेकेड एन्ड हुनु 2 वर्ष अगाडि चाहिँ पडकास्ट स्टार्ट गरेको बट होपफुली इन द कमिङ डेकेड एज वेल यु विल ट्युन इन भिडियो ब्लगकास्टकै हिसाबले पनि होइन एन्ड हाम्रो अरू मिडियमको ब्लग्स एन्ड अल दोस मिडियम्सको हिसाबले चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच वी होप यु विल थिङ्क अबाउट ह्याबिट्स एन्ड हाउ युर रिइन्फोर्सिङ द्याट आइडेन्टिटी जस्ट लाइक तिमीले डेकेड भन्दाखेरि वी आर डुइङ अ सेल्फ साइन्स सेसन एकदमै लामो समयपछि हामीले सेल्फ साइन्स गरिरहेको छौँ होइन इट्स अ डेकेड रिभ्यू अनि सेल्फ साइन्स सेसन जनवरी 11मा फेसबुक टु गेट मोर डिटेल्स अबाउट इट अनि वी वुड लभ टु सी यु देयर Yeah, all right. So, yeah, regardless of whether that happens or not, we hope you have a fantastic New Year's Eve and we wish you all the very best in 2020 and we hope you stay in touch with us as we move ahead together to build our own self-awareness and emotional intelligence. So, see you in 2020 and until then, see you in a great year ahead.